सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापि नवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरा मज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागा सौगन्धिकलसत्कच कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजा दलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभा मृगनाभिविशेषका वदनस्मर माङ्गल्या गृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाहा चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभा नासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारी नासाभरणबासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्ता कर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूता तपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्शा परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्री न्यत्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारा द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदा समाकर्षद्दिगन्तर निजसल्लापमाधुर्या विनिर्भत्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरा मज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्या चुबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्या सूत्रशोभितकन्दरा कनकाङ्गदकेयूरा कमनीया भुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताका लोलमुक्ताफलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्ना मणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमाली लताफलकुचद्वयी लक्ष्यरोमलताधारा तासमुन्नेय मध्यमा स्तनभारदलन्मध्या पट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्बा वस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्या रशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्या मार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारा जानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्ता स्मरतूणा भजङ्गिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठा जयिष्णुप्रपदान्विता नकदीदिति सञ्चन्ना नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजाला पराकृतसरोरुह शिञ्जानमणिमञ्जीरा मण्डितश्रीपदाम्बुज मराली मन्दगमना महालावण्यशेवधी सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराकंस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घाता स्तूयमानात्मवैभवा बण्डासुरवधोद्युक्ता शक्तिसेना समन्विता संपत्करी समारूढ़ा सिंदूरवृजसेविता अश्वारूढ़ा दिष्टिताश्वा कोटिकोटिभिरावृता चक्रराज रथारूढ़ा सर्वायुध परिष्कृता गेयचक्ररथारूढ़ा मंत्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ़ा दंडनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनी काक्षिप्ता वह्नि प्राकार मध्यगा। ಹೀಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನಂತೂ ಓಕೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಇರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಷೋಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಈ ಥರದ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತಲ್ವ? ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಡ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆದರೆ, ನೋವಾದರೆ, ದುಃಖ ಆದರೆ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಆದ ತಕ್ಷಣವೂ ಪೂರ್ತಿ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ, ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ತಳಮಳ, ನೋವು ಎಲ್ಲ ಅನಿಸಿದರೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಟ 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 ಅಂತ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಒಂಥರ ಅದರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಕ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಶಾಂತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೀವು ನಂತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಅದು ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಗದಗಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ತುಂಬ ದೂರ ಅಲ್ವಾ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಏನಾದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಹೆದರಿಕೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಎಚ್ಚರ ಆದರೆ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದೆ.
ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಭಟ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದವಾಗ, ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ದೇವಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ತುಂಬ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಬ್ಬಳು 51-52 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅವಳಿಗೆ. ನಾನು 15 ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವಾ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯಾಗಿದ್ದವಳು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಚುರುಕಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಇದ್ಲಾಯ್ತಾ. ತುಂಬ ವಾಕಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ಮೆನೋಪಾಸ್ ಏಜ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. BP ಬಂತು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂತು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಂತು, ಶುಗರ್ ಬಂತು, ಹೀಗೆ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅಲ್ವಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೇನಾಗಿತ್ತು, BP ಇತ್ತಾಯ್ತಾ. BP ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ತುಂಬ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದವಳು. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲಂದರೆ, ಒಂದು 4-5 ದಿವಸಕ್ಕೆ BP ಮಾತ್ರೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಗಡಿಬಿಡಿ ಒಳಗಿದ್ಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮು ಹಾಗೇನೋ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಮಾತ್ರೆನ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಮಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಲು ಅವಳು. ಆ BP ಮಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ಸಡನ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು. ಒಂದು 5-6 ದಿನದ ನಂತರ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ಪಟ್ಟಂತ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಲು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಆಯಿತು ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 1 ದಿವಸನೋ 2 ದಿವಸನೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು. ಬಟ್ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಅವಳು. ನನಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ತಿವತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯ್ತಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ BP ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಖಂಡಿತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸೇಫರ್ ಸೈಡು. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಾಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈಗದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೈಫು, ಜಂಜಾಟದ ಜೀವನ, ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಜೀವನ, ಯೋಚನೆಗಳು, ಟೆನ್ಷನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಮಯ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2 ಸಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅದು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಹಾಕಿಯೇ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ದಾಟಿ ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜನೇ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಲ್ಡರು ಅವರೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತರು. ಮೊನ್ನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಫ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದು 5-6 ಜನ ಸತ್ತರು. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಲ್ವಾ. ಭಗವಂತ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವಾಗಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ನಾನು ಅದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದವಾಗ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಭಗವಂತ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಗಣೇಶನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗಣೇಶನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವಲ್ವಾ. ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ ಅದು. ಅದನ್ನು 21 ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ನಿರಾಳ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯಾವ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಅದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನಾಮಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ದಿನಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಒಂದು 25 ನಿಮಿಷ ನೀವು ದಿನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ದೇವರ ಮಂಟಪ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೇವೆ, ನೆಂಟರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗೋಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಗಡಿಬಿಡಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ನನಗೆ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಟ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದೀತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ನೀವು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಗಣೇಶನ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಅದು? ಓಂ ನಮೋ ಹೇರಂಬ ಮದಮೋಹಿತ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಯ ನಿವಾರಯ. ಇದನ್ನು 21 ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಂ ನಮೋ ಹೇರಂಬ ಮದಮೋಹಿತ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಯ ನಿವಾರಯ. 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 ನಾನೀಗ 7 ಸಲ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ 21 ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಗಡಿಬಿಡಿ ಇದ್ದ ದಿವಸ 7 ಸಲ ಹೇಳಿದರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 21 ಸಲ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ಆದಷ್ಟು ಭಗವಂತ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಇದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ತು, ಇದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ತು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು, ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ನಾನು ನನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ವೃಷ್ಟಿ, ಸ್ತವ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ, ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶಾರದಾ ದೇವಿನೂ ಭಜಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಗಣೇಶನ ಹತ್ರ ಇದೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓಂ ನಮೋ ಹೇರಂಬ ಮದಮೋಹಿತ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಯ ನಿವಾರಯ ಅಂತ. ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾದವಾಗಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಕ್ಷೋಭೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ತು. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಕೂಲಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಶ್ಯಾಮಲಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಣ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಜೊತೆ. ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಸ್ತೆ.